बहुत ही प्यारे बच्चिओ, तो अज आपां तुहाडा विशा समाजिक सिक्ख्या दे विचों भाग अर्थ शास्त्र दे विचों पाठ है जिहड़ा ओह भारती खेतीबाड़ी का विकास पढ़न जा रहे हैं। तो इसनूं बेटा तुसीं बहुत ही ध्यान नाल सुनना है तो समझना भी है। तो चलो फिर इसनूं आपां शुरू कर। हाँ जी बेटा जी, तो सब तो पहला आपां खेतीबाड़ी की भूमिका नूं जान लैंदे आ कि भारत दे विच खेती की की भूमिका है। जिवें कि आपां नूं पता है कि भारत है जिहड़ा ओह एक खेती प्रधान देश मन्निया जांदा है, क्योंकि भारत दे विच ज़्यादातर लोग ने जिहड़े ओह खेती करदे हन। यानी कि 68% जनसंख्या जिहड़ी ओह खेती तो ही अपना रोज़गार प्राप्त करती है। आज़ादी पिछों भारत वासियों नूं अंग्रेज़ां कोलों पिछड़ी खेती अर्थ व्यवस्था ही विरासत विच मिली सी। ते इस दे नाल ही महात्मा गांधी जी भी खेती नूं भारत की आत्मा मनते सन। ते नेहरू जी ने भी कहा है कि खेती नूं सब तो वध प्राथमिकता देने की लोड़ है। ते इहदे नाल डॉक्टर V.K.R. राव ने भी खेती के महत्व उत्ते रोशनी पाउंदे होए कहा है कि जेकर 5 साला योजनावां दे अधीन विकास के विशाल पहाड़ नूं लंघना है तो खेती लिए निर्धारित टीचिਆਂ नूं पूरा करना जरूरी होवेगा। तो ये सी बेटा खेतीबाड़ी की भारत के विच भूमिका। तो उस तो अगे आपां इस दे अर्थ नूं समझ लैंदे आ भी खेती का की अर्थ है। अंग्रेज़ी भाषा का एग्रीकल्चरल शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्द एग्री जिसका अर्थ है खेत अते कल्चर जिसका अर्थ खेती तो लिया गया है। वैबस्टर शब्दकोश के अनुसार एक खेत विच पशुओं अते फसलों के उत्पादन संबंधी कला या विज्ञान नूं खेती कहते हैं। तो इस तो बाद आपां भारत दे विच इस खेतीबाड़ी की की महत्ता है इसनूं जान लैंदे आ। राष्ट्रीय आमदन विच इसका की योगदान है। तो भारत की राष्ट्रीय आमदन का लगभग 40% खेती ते वना आदि प्राथमिक क्रियावां तो प्राप्त होंदा है। यानी कि भारत नूं आमदन है जिहड़ी ओह खेती ते वना यानी कि जंगलों तो 40% है जिहड़ा ओह प्राप्त होंदी है। तो भारत की राष्ट्रीय आमदन विच खेती का योगदान होरनां खेतां जिवें कि रोज़गार उद्योग आदि की तुलना विच बहुत वधेरे है। संसार के विकसित भाव धनी देशों में खेती काफ़ी विकसित है, परंतु उन्होंने राष्ट्रीय आमदन में इसका योगदान काफ़ी घट है। तो इस तो बाद अनाज की पूर्ति का साधन मतलब अनाज है जिहड़ा वो सानू खेती तो प्राप्त होंदा है। खेती तो भारत की जिहड़ी जनसंख्या है वो उन्होंने भोजन अते पशुओं नूं चारा प्राप्त होंदा है। तो इस दे नाल खेती के विकास नाल देश की अन्न समस्या काफ़ी हद तक हल भी हो गई है। तो एक जिमें कि एक तंदुरुस्त व्यक्ति को 750 ग्राम भोजन रोज़ाना मिलना चाहिए है। जिमें कि भारत विच मच्छी दुध अंडे आदि की प्राप्ति बहुत ही घट होंदी है, पर अनाज की जरूरत वधेरे होंदी है। तो इस दे नाल भारत विच लोकां नूं सब्जियां दालां आदि खाण वाले तेलों की मात्रा घट मिलती है, जिहड़ी कि एक व्यक्ति नूं औसत 28.5 ग्राम मात्रा मिलनी चाहिए है, परंतु 14.6 ग्राम ही भारत दे विच मिलती है। तो इस दे नाल जिवें खेती ते रोज़गार नूं आपां जान लैंदे आ। जिवें कि भारतीय अर्थव्यवस्था विच सब तो ज़्यादा रोज़गार है जिहड़ा ओह खेती के खेतर विच ही मिलता है। जिवें 1951 की जनगणना के अनुसार भारत विच काम करन वाली जनसंख्या थी जिहड़ी ओह पेंडू मजदूरां दा 80% सी। ते 1901 दे विच जनगणना 60% जनसंख्या, जदों कि 1996-97 विच 64% जनसंख्या खेती खेतर विच रोज़गार प्राप्त करती थी। तो इस दे नाल भारत की 2/3 जनसंख्या जिहड़ी रोज़गार खेती खेतर उत्तर निर्भर करती है। इसलिए खेती खेतर के पिछड़ेपन अते पेंडू खेतर की गरीबी के बावजूद भी भारत में रोज़गार का मुख्य साधन खेती ही मन्निया जाता है। इस तरह भारत में खेती केवल वर्तमान समय में ही नहीं बल्कि भविख में भी रोज़गार का साधन बन रही है। तो इस दे नाल खेती के नाल जिहड़े उद्योग जुड़े हुए हैं आपां उसनूं जान लैंदे आ कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगिक विकास लिए खेती का कई कारणों करके महत्वपूर्ण योगदान होंदा है। जिमें कि उद्योगां नूं कच्चा माल जिमें कपाह पटसन गन्ना रबड़ अनाज आदि है जिहड़ी ये सारियां चीज़ां खेती तो ही प्राप्त होंदियां ने। तो इस नाल उत्पादकता वधन दे नाल लोकां दी आमदन विच भी वाधा हुंदा है। तो इस दे नाल उत्पादकता खेती विच उत्पादकता वधन के कारण खेती खेतर विच मजदूरां की मंग घट हो जाती है। तो वह मजदूर उद्योगां विच काम कर सकणगे।
ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਕ ਵਪਾਰ, ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹ, ਖੰਡ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਂਤਰਿਕ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਾਯਾਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਲਾਂ, ਮੋਟਰ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪੂੰਜੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ, ਧਨ ਅਤੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਦਬਾਅ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1901 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 16 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 38 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 1901 ਵਿੱਚ 43 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 0.23 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉਪ ਵਿਭਾਜਨ ਅਤੇ ਉਪਖੰਡਾਂ ਨਾਲ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਆਕਾਰ 2.3 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਔਸਤ ਆਕਾਰ 3.77 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਆਕਾਰ 122 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਭੂ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਿਛੜੇਪਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਗਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੂ ਸਵਾਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਖਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਦੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਜੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ਔਜ਼ਾਰ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਹਲ, ਪਲੇਟਾਂ, ਕਹੀ, ਦਾਤਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਉੱਨਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਪਜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੰਦਰਾਂ, ਚੂਹਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗ ਮਹਾਜਨਾਂ ਜਾਂ
ਸ਼ਾਹਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਸ਼ੂ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਨ 1996 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 619 ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਕਬੰਦੀ ਥੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੱਕਬੰਦੀ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਉਤਨੇ ਹੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਖੇਤ ਲੈ ਲਵੇ। ਅੱਗੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਵਿਨੋਦ ਭਾਵੇ ਨੇ ਭੂਮੀਹੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਭੂਦਾਨ ਯੱਗ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 38% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ 1950-51 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਖੇਤਰ 13 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 18.5 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੀਜੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਾ ਬੀਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਘਟਾ ਨਾਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋਈ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 4.2 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰਫਲ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ 95% ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 876 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 1968 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1968 ਵਿੱਚ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਤ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਤ ਨਗਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨੋਰਮਨ ਵਰਲੋਗ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ M.N. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਤੱਤ ਥੇ ਵੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਨਤ ਬੀਜਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ 1966 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਾਰਮਲ ਅਤੇ ਵਰਲੋਗ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਨਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ 750 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ
ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 1967 ਅਤੇ 68 ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਟਨ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ 1996-97 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ 139 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ 183 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿਧੀਆਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਥਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।